Hi students, welcome to the next new class of linear algebra. Today we are discussing representation of transformation by matrices and related theorem and its proof. Representation of transformation by matrices. Let V be a n-dimensional vector space over a field F and W be a m-dimensional vector space over the same field F. That means dimension V is equal to n and dimension W is equal to m. Then B is equal to set alpha 1, alpha 2, etc. alpha n be an ordered basis for V. And B dash is equal to set beta 1, beta 2, etc. beta m be an ordered basis for W. അതായത് വി എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ സ്പേസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡയമെൻഷൻ വി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആയിരിക്കും. ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞ എം ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡയമെൻഷൻ ഡബ്ല്യു is equal to എം എന്ന് പറയാം. Then B is equal to set alpha 1, alpha 2, etc. alpha n be an ordered basis for V ആണ്. ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ബീറ്റ 1, ബീറ്റ 2, എക്സെട്ര ബീറ്റ എം എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആൻ ഓർഡേർഡ് ബേസിസ് ഫോർ ഡബ്ല്യു ആണ്. Let T be a linear transformation from V to W. Then T of alpha 1 is equal to A11 beta 1 plus A21 beta 2 plus etc. plus AM1 beta m. Also, T of alpha 2 is equal to A12 beta 1 plus A22 beta 2 plus etc. plus AM2 beta m, etc. T of alpha j is equal to A1j beta 1 plus A2j beta 2 plus etc. plus AMJ beta m, etc. T of alpha n is equal to A1n beta 1 plus A2n beta 2 plus etc. plus AMN beta m. That is T of alpha j is equal to sigma I running from 1 to m Aij beta I. That is matrix of T of alpha 1 related to B dash is equal to matrix A11, A21, etc. AM1. Also, matrix of T of alpha 2 related to B dash is equal to matrix A12, A22, etc. AM2, etc. Matrix of T of alpha n related to B dash is equal to matrix A1n, A2n, etc. AMN. Then the matrix A can be written as this is equal to matrix of T of alpha 1 related to B dash, matrix of T alpha 2 related to B dash, etc. matrix of T of alpha n related to B dash. Matrix A നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. That is A equal to matrix A11, A12, etc. A1n, A21, A22, etc. A2n, etc. AM1, AM2, etc. AMN, which is a m by n matrix. അതായത് മെട്രിക്സ് ഓഫ് ടി ഓഫ് ആൽഫ 1 റിലേറ്റഡ് ടു ബീറ്റ 1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മെട്രിക്സ് A11, A21, എക്സെട്ര AM1 ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ടി ഓഫ് ആൽഫ 2 റിലേറ്റഡ് ടു ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? A12, A22, എക്സെട്ര AM2 എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് ആണ്. ഇതെല്ലാതും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് A എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മെട്രിക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് m by n ഓർഡറുള്ള മെട്രിക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. This matrix belongs to Fm by n, which is known as matrix of T related to the pair of ordered bases B and B dash. We denoted it as matrix T of alpha related to B and B dash. Okay. Next we are going to discuss a theorem. Theorem is statement let V be a n-dimensional vector space over the field F and W be an m-dimensional vector space over F. Let B be an ordered basis for V and B dash be an ordered basis for W. Then for each T belongs to L of VW, there is an m by n matrix with entries in F such that matrix of T of alpha related to B dash is equal to A matrix of alpha related to B for every alpha belongs to V. Furthermore, F from L of V to F m by n defined by F of T is equal to A is 1, 1, onto and linear, where
A is the matrix of T related to B and B dash. That is, L of VW is isomorphic to Fm by n. തിയറത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം. 2 പാർട്ടായിട്ടാണ് തിയറം പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലെറ്റ് വി എൻ ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ്. അതായത് ഡയമെൻഷൻ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻ എന്ന് പറയാം. അതുപോലെ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് എം ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ് ഓവർ എഫ്. ഡയമെൻഷൻ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എം എന്ന് പറയാം. ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡേർഡ് ബേസിസ് ഫോർ വി ആണ്. ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡേർഡ് ബേസിസ് ഫോർ ഡബ്ല്യു ആണ്. Then for each t belongs to L of VW, there is an m by n matrix with entries in F such that നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. Matrix of t of alpha related to B dash is equal to A matrix of alpha related to B for every alpha belongs to V എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, തന്നിരിക്കുന്നത് വി എൻ ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് വി റൈറ്റ് ഡയമെൻഷൻ വി is equal to n. ഡബ്ല്യു എം ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ്. ഡയമെൻഷൻ ഡബ്ല്യു is equal to m എന്ന് പറയാം. ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഡേർഡ് ബേസിസ് ഫോർ വി ആണ്. ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡേർഡ് ബേസിസ് ഫോർ ഡബ്ല്യു ആണ്. Then for each t belongs to L of VW, there is a m by n matrix with entries in F such that നമുക്ക് ഇത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ എന്താ പറയുക? ഫർദർ മോർ എഫ് ഫ്രം എൽ ഓഫ് വി ഡബ്ല്യു ടു എഫ് എം ബൈ എൻ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഈസ് 1 ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം, ഓൺ 2 ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം, ആൻഡ് ലീനിയർ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. വെർ എ ഈസ് ദ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ടി റിലേറ്റഡ് ടു ബി ആൻഡ് ബി ഡാഷ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എൽ ഓഫ് വി ഡബ്ല്യു ഈസ് ഐസോമോർഫിക് ടു എഫ് എം ബൈ എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം ഐസോമോർഫിക് ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും? 1 ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം, ഓൺ 2 ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം, ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ 3 സബ് ക്ലെയിമുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൂഫിലേക്ക് പോവാം. ലെറ്റ് വി ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ബി 2 വെക്ടർ സ്പേസ് ഓവർ ദ ഫീൽഡ് എഫ് വിത്ത് ഡയമെൻഷൻ എൻ ആൻഡ് എം റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. നമുക്കറിയാം ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡയമെൻഷൻ വി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആണെന്നും ഡയമെൻഷൻ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് എം ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഡയമെൻഷൻ വി is equal to n, ഡയമെൻഷൻ ഡബ്ല്യു is equal to m എന്ന് എഴുതാം. ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡേർഡ് ബേസിസ് ഫോർ വി ആണെന്നും ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡേർഡ് ബേസിസ് ഫോർ ഡബ്ല്യു ആണെന്നും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ദെൻ ബി is equal to സെറ്റ് ആൽഫ 1 ആൽഫ 2 എക്സെട്ര ആൽഫ n is an ordered basis for v എന്ന് എടുക്കാം. ബി ഡാഷ് is equal to സെറ്റ് ബീറ്റ 1 ബീറ്റ 2 എക്സെട്ര ബീറ്റ m is an ordered basis for w എന്നും എടുക്കാം. തിയറത്തിന്റെ മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ബൈ മെട്രിക്സസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഇഫ് ടി ഓഫ് ആൽഫ ഐ ബിലോങ്സ് ടു ഡബ്ല്യു, ദെൻ നമുക്ക് ടി ഓഫ് ആൽഫ 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടി ഓഫ് ആൽഫ 2 എക്സെട്ര ടി ഓഫ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ടി ഓഫ് ആൽഫ 1 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? A11 ബീറ്റ 1 പ്ലസ് A21 ബീറ്റ 2 പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് AM1 ബീറ്റ m എന്ന് എഴുതാം. ടി ഓഫ് ആൽഫ 2ന് A12 ബീറ്റ 1 പ്ലസ് A22 ബീറ്റ 2 പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് AM2 ബീറ്റ m എന്ന് എഴുതാം. എക്സെട്ര ടി ഓഫ് ആൽഫ n is equal to A1n ബീറ്റ 1 പ്ലസ് A2n ബീറ്റ 2 പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് AMn ബീറ്റ m എന്ന് എഴുതാം. Then matrix of T of alpha 1 related to B dash is equal to നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? Equal to matrix A11, A21, etc. AM1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം. Then next matrix of T of alpha 2 related to B dash is equal to അടുത്ത നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? A12, matrix A12, A22, etc. AM2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം. etc. matrix of T of alpha n related to B dash is equal to matrix A1n, A2n, etc. AMn എന്ന് എഴുതാം. In general, matrix of T of alpha j related to B dash is equal to നമുക്ക് എഴുതാം A1j, A2j, etc. AMj എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെട്രിക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതാം. For j running from 1 to etc. m എന്ന് എഴുതാം. Define a matrix A is equal to matrix of T of alpha 1 related to B dash, matrix of T of alpha 2 related to B dash, etc. matrix of T of alpha n related to B dash. That is equal to matrix. നമുക്കറിയാം മെട്രിക്സ് ഓഫ് ടി ഓഫ് ആൽഫ എൻ റിലേറ്റഡ് ടു ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? A11, A21, എക്സെട്ര AM1 ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കോളം അവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ദെൻ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ടി ഓഫ് ആൽഫ 2 റിലേറ്റഡ് ടു ബി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞത് A12, A22, എക്സെട്ര AM2 ആണ്.
എക്സെട്ര മെട്രിക്സ് ഓഫ് ടി ഓഫ് ആൽഫ എൻ റിലേറ്റഡ് ടു ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് A1n A2n എക്സെട്ര AMN ആണ്. അപ്പൊ മെട്രിക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് എഴുതാണ്. വിച്ച് ഈസ് ആൻ M×n മെട്രിക്സ്. Let us take alpha belongs to V. Then we write alpha is equal to C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 plus etc. plus Cn alpha n. Then matrix of alpha related to B is equal to matrix C1, C2 etc. Cn. Therefore we write T of alpha is equal to T of C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 plus etc. plus Cn alpha n എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? C1 T of alpha 1 plus C2 T of alpha 2 plus etc. plus Cn T of alpha n എന്ന് എഴുതാം. That is നമുക്ക് എഴുതാം that is equal to sigma j running from 1 to n Cj T of alpha j എന്ന് എഴുതാം. ഇനി ടി ഓഫ് ആൽഫ ജെക്ക് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും? സിഗ്മ ഐ റണ്ണിംഗ് ഫ്രം 1 to m AIJ ബീറ്റ ജെ എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇസ് സിഗ്മ ജെ റണ്ണിംഗ് ഫ്രം 1 to n CJ ഓഫ് സിഗ്മ ഐ റണ്ണിംഗ് ഫ്രം 1 to m AIJ ബീറ്റ എന്ന് എഴുതാം. ഒന്നും കൂടി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം സിഗ്മ ഐ റണ്ണിംഗ് ഫ്രം 1 to m എന്ന് എഴുതാം. ദെൻ സിഗ്മ ജെ റണ്ണിംഗ് ഫ്രം 1 to n എന്ന് എഴുതാം. AIJ എഴുതാം, CJ എന്ന് എഴുതാം. അത് ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പുറത്ത് ബീറ്റ ഐ എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. സിഗ്മ ഐ റണ്ണിംഗ് ഫ്രം 1 to m ബീറ്റ ഐ എന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ വിലകൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വരാം ആദ്യം ഇവിടെ ബീറ്റ 1 വരും, ബീറ്റ 2 എക്സെട്ര ബീറ്റ m വരെ വരും. അതായത് സിഗ്മ ജെ റണ്ണിംഗ് ഫ്രം 1 to n AJ CJ കൂടെ ബീറ്റ 1 വരും, പ്ലസ് സിഗ്മ ജെ റണ്ണിംഗ് ഫ്രം 1 to n A2J CJ പിന്നെ ബീറ്റ 2 എന്ന് വരും, പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് സിഗ്മ ജെ റണ്ണിംഗ് ഫ്രം 1 to n AMJ CJ ബീറ്റ m എന്ന് വരും. We write matrix T of alpha related to B dash is equal to നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെട്രിക്സ് സിഗ്മ ജെ റണ്ണിംഗ് ഫ്രം 1 to n A1J CJ എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ദെൻ രണ്ടാമത് എന്താ വരാം? സിഗ്മ ജെ റണ്ണിംഗ് ഫ്രം 1 to n A2J CJ എന്ന് വരും, എക്സെട്ര. പിന്നെ സിഗ്മ ജെ റണ്ണിംഗ് ഫ്രം 1 to n AMJ CJ എന്ന് വരും. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും A11 A12 എക്സെട്ര A1n. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരാം മെട്രിക്സ് A11 A12 എക്സെട്ര A1n A21 A22 എക്സെട്ര A2n എക്സെട്ര AM1 AM2 എക്സെട്ര AMN ഇൻറ്റു മെട്രിക്സ് C1 C2 എക്സെട്ര C എന്ന് വരും. നെക്സ്റ്റ് ഈ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എ എന്ന് എഴുതാം. C1 C2 എക്സെട്ര C എന്ന് പറഞ്ഞ മുന്നേ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ്? മെട്രിക്സ് ഓഫ് ആൽഫ റിലേറ്റഡ് ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ദർഫോർ വി ഗെറ്റ് മെട്രിക്സ് ഓഫ് ടി ഓഫ് ആൽഫ റിലേറ്റഡ് ടു ബി ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു മെട്രിക്സ് ഓഫ് ആൽഫ റിലേറ്റഡ് ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ തിയറം ഇസ് ഓവർ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിന്റെ പ്രൂഫ് നോക്കാം. അവിടെ ക്ലെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ് എഫ് ഫ്രം എൽ ഓഫ് വി ഡബ്ല്യു ടു എഫ് എം ബൈ എൻ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ. എഫ് ഇസ് എ ഐസോമോർഫിസം. അപ്പൊ എഫ് ഐസോമോർഫിസം ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് എൽ ഓഫ് വി ഡബ്ല്യു ഈസ് ഐസോമോർഫിക് ടു എഫ് എം ബൈ എൻ ആണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. എഫ് ഐസോമോർഫിസം ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് 1 ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം, എഫ് ഓൺ 2 ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് സബ് ക്ലെയിം എഫ് ഈസ് 1 ആണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ലെറ്റ് T1 T2 ബിലോങ്സ് ടു എൽ ഓഫ് വി ഡബ്ല്യു സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് T1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് T2. Let A be the matrix of T1 and B be the matrix of T2 relative to the basis B and B dash. F of T1 is equal to F of T2 എന്ന് എടുക്കുക. That implies A equal to B എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. അതായത് let A be the matrix of T1 ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, B be the matrix of T2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് relative to the basis B and B dash. So F of T1 is equal to F of T2 എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ that implies നമുക്ക് എഴുതാം A is equal to B എന്ന് എഴുതാം. Matrix of T1 of alpha 1 related to B dash, matrix of T1 of alpha 2 related to B dash, etc. Matrix of T1 of alpha n related to B dash എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം. That is equal to B എന്ന് പറയുന്നത് F of T2 ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? matrix of T2 of alpha 1 related to B dash, matrix of T2 of alpha 2 related to B dash, etc. Matrix of T2 of alpha n related to B dash. That implies
ഈ ടേമിനെ നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, മെട്രിക്സ് ഓഫ് T1 ഓഫ് ആൽഫ ജെ റിലേറ്റഡ് ടു ബി ഡാഷ് എന്ന് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത്രയും ടേമിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ട് മെട്രിക്സ് ഓഫ് T2 ഓഫ് ആൽഫ ജെ ബി ഡാഷ് എന്ന് എഴുതാം. ഫോർ എവറി ജെ റണ്ണിങ് ഫ്രം 1 to etc എന്ന് എഴുതാം. നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ നിന്നും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് T1 ഓഫ് ആൽഫ ജെ is equal to T2 ഓഫ് ആൽഫ ജെ എന്ന് എഴുതാം. ഫോർ എവറി ജെ is equal to 1 to etc n. That implies we write T1 of alpha is equal to T2 of alpha എന്ന് എഴുതാം. That implies we get T1 is equal to T2 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത്, f of T1 is equal to f of T2. That implies T1 is equal to T2 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, f is 1 ആണെന്ന് പറയാം. ഇനി സബ് ക്ലെയിം 2 നോക്കാം. ദാറ്റ് ഇസ് f is on 2 നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ let A is equal to matrix A11, A12, etc. A1n, A21, A22, etc. A2n, etc. AM1, AM2, etc. AMN. Be an arbitrary element in Fm by n. Define T from V to W by T of alpha 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാം A11 beta 1 plus A21 beta 2 plus etc. plus AM1 beta n. അതുപോലെ T of alpha 2 is equal to we write A12 beta 1 plus A22 beta 2 plus etc. plus AM2 beta 2, AM2 beta m plus etc. T of alpha n എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം A1n beta 1 plus A2n beta 2 plus etc. plus AMN beta m എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം. Clearly T belongs to L of VW. Also A is the matrix of T related to B and B dash. That is A എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം matrix of T of alpha n related to B dash, matrix of T of alpha 2 related to B dash, etc. matrix of T of alpha n related to B dash എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, f is on 2 ആണെന്ന് കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് സബ് ക്ലെയിം 3 ആണ്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, f is a linear transformation ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. Let T1 T2 belongs to L of VW and C belongs to F. Then we have to show that f of c t1 plus t2 is equal to c into f of t1 plus f of t2. നമുക്ക് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ t1 t2 belongs to L of VW, c belongs to f. We have to show that f of c t1 plus t2 is equal to c f of t1 plus f of t2. So let us assume that f of t1 is equal to a, f of t2 is equal to b എന്ന് assume ചെയ്യണം. Also f of c t1 plus t2 is equal to d എന്നും assume ചെയ്യണം. f of t1 is equal to a, f of t2 is equal to b, f of c t1 plus t2 is equal to d എന്ന് നമ്മൾ assume ചെയ്യാണ്. Since a is a matrix of t1, then jth column of a നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, aj is equal to matrix t1 of alpha j related to b dash എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം. ആൻഡ് jth column of b നെ എങ്ങനെ എഴുതാം, bj is equal to matrix t2 of alpha j related to b dash എന്ന് എഴുതാം. Then jth column of d നെ എങ്ങനെ എഴുതാം, dj equal to matrix of c t1 plus t2 of alpha j related to b dash എന്ന് എഴുതാം. Consider c aj plus bj that is equal to c. Here aj is matrix of t1 of alpha j related to b dash എന്ന് എഴുതാം plus bj എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം matrix of t2 of alpha j related to b dash എന്ന് എഴുതാം. ഒന്നും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എഴുതാം, ഇവിടെ എഴുതാം മെട്രിക്സ് ഓഫ് സി t1 ഓഫ് ആൽഫ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം റിലേറ്റഡ് ടു ബി ഡാഷ് എന്ന് എഴുതാം പ്ലസ് ഇവിടെ t2 മെട്രിക്സ് ഓഫ് t2 ഓഫ് ആൽഫ ജെ റിലേറ്റഡ് ടു ബി ഡാഷ് എന്ന് എഴുതാം. നെക്സ്റ്റ് ഇതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് സി t1 പ്ലസ് t2 ഓഫ് ആൽഫ ജെ റിലേറ്റഡ് ടു ബി ഡാഷ് എന്ന് എഴുതാം. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ഡി ജെ ആണ്. ഫോർ എവറി ജെ ഈക്വൽ ടു 1 to etc. n. Therefore, we write CA plus B is equal to D. That is C of, ഇവിടെ A എന്ന് പറഞ്ഞ f of t1 ആണ്. So, we write f of t1 plus B here is f of t2. That is equal to D here is f of C t1 plus t2. Therefore, f is a linear transformation നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കിട്ടിയത്, f is 1 ആ കിട്ടി, on 2 ആണ് കിട്ടി, linear transformation ആണെന്ന് കിട്ടി. That is we write L of VW is isomorphic to f m by എന്ന് എഴുതാം. ക്ലിയർ ആണല്ലോ.